नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आसुथिबा ए इंग्राजी 2025 वर्षटी आपण मानक पई सुखमय हो एवं आपणकर चलापथ कुसुमित हो एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर तुला राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांदी विश्वास करुथांदी तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 मसियाटी किपरि रहिबो। एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 टी आपण मानक पई किपरि रहिबो। आपणकर स्वास्थ्य, कारोबार, व्यापार, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर आपण मानकर किपरि रहिबो से विषय रे ए वीडियो रे आमे संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर एही आसीबाकु थिबा 2025 मसियाटी किपरि रहिबो। एही वर्षर संपूर्ण राशिफलटी किपरि रहिबो आसंतु जानिबा। तेबे बंधु माने एही आसीबाकु थिबा 2025 वर्षटी तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत खास हेबा पई जाउअछि, कारण एही 2025 मसिया रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु तांकर जीवन रे बा भाग्य रे किछि परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। सेमाने हेले शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पति। तेबे बंधु माने सबु वर्ष एही परि होई न थाए, काहेकि ना प्रति 2.5 वर्षर थरे शनिदेव तांकर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1.5 वर्षर थरे राहु एवं केतु तांको निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1 वर्षर थरे देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करिथांती। किंतु एही वर्ष देवगुरु बृहस्पति निजर 4 थर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछंती। प्रथमे वृष राशि रु मिथुन राशि को, मिथुन राशि रु कर्कट राशि को, कर्कट राशि रु पुणी थरे मिथुन राशि को एवं मिथुन राशि रु कर्कट राशि को पुणी थरे गोचर करिवे। एही परि भाबरे गुरु तांकर निजर राशि परिवर्तन करिवे। एणु आसीबाकु थिबा एही 2025 वर्षटी अत्यंत खास हेबा पई जाउअछि। एही 4टी ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबा द्वारा आपणकर जीवन उपरे की प्रकार प्रभाव पड़िबाकु जाउअछि, आपण मानकु केते शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं केते अशुभ फल प्राप्ति हेबो से विषय रे आसंतु जानिबा। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही 4 गोटी ग्रह मानकर स्थिति किपरि रहिबो। शनिदेव 29 मार्च 2025 रे मीन राशि रे गोचर करिबाकु जाउछंती। आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे। बृहस्पति आपणकर 15 मई 2025 रे मिथुन राशि रे गोचर करिवे। आपणकर भाग्य स्थान को गोचर करिवे। राहु आपणकर 19 मई 2025 रे पंचम भाव को चलन करिवे एवं केतु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे। आपणकर सिंह राशि को चलन करिवे। तेणु एही आसीबाकु थिबा 2025 वर्षटी आपण मानक पई अति खास हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु आलोचना करिबा आपणकर आर्थिक स्थिति किपरि रहिबो एही आसीबाकु थिबा 2025 वर्ष रे। एही वर्ष आपणकर आर्थिक दृष्टि को देखिबाकु गले समान फल प्रदान करिवो। आपण जदि कोनोसी व्यवसाय आरंभ करिबा पई चाहुचंती तेबे प्रथम 3 मास वर्षर आपण मानक पई बहुत ही भल फल प्रदान करिवो एवं आपणकर भल इनकम मध्य करि परिबे। आपण को नूतन कार्य करिवारे सफलता प्राप्ति हेबो। जेउ माने चाकरी रे अपेक्षा रे थिले सेमानकु निश्चिंत भाव रे चाकरी प्राप्ति हेबो। शनिदेव 29 मार्च 2025 रे आपणकर षष्ठ भाव को गोचर करिवे। तेबे बंधु माने कुंडली रे षष्ठ भावटी एते खास होई न थाए, एथिपई आपणक पई टिके किछि मात्रा रे संघर्ष आनी देबो। आपणकर प्लान अनुसार आपणकर किछि कार्य होई परिबो नाही। समस्त कार्य रे आपणकर प्रॉब्लम क्रिएट हेबो, जेउ कारण पई आपणकर मन अस्थिर रही पारे। आपणकर खर्च मध्य बढ़ी पारे। जो माने चाकरी करछंती बा
ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଉପରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା 2025 ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ କାମଦାମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବହୁତ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ବାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧାର୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ମୋଟାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଷ୍ଟୋମାକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ତଳିପାଦରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଥଣ୍ଡା, ସର୍ଦ୍ଦି ଆଦି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମ ବା ଡିଜିଟାଲ କାମ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଚଳନ କରିବେ। ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ବା ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ତ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମଇ ମାସ ପରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଫଳତା ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ହଠାତ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ମନମନାନ୍ତର
ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି ବା କ୍ରୋଧରେ କିଛି କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିପାରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଆଦି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅଧିକ ଓଜନ ଥିବା ଜିନିଷ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମିଠା ଖାଦ୍ୟକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କାହାକୁ କରଜ ବା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ବର୍ଷର କିପରି ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।